विद्यार्थियों अज की क्लास दे विच आपां कबित छंद की गल करांगे। पहला थोड़ा जिहा याद कर लईए कि छंद है की। छंद नूं अंग्रेजी विच मीटर कहा जाता है। कविता दे विच तोल तुकांत ते रिदम पैदा करन दे लई छंदाबंदी दा पुराने समय दे विच इस्तेमाल किया जाता सी। अज भावें छंदां तो बिना कविता भी रची जाती है तो उहदे विच लय नूं रिदम नूं प्रमुखता दित्ती जाती है, पर पुराने समय दे विच छंदाबंदी तो बिना कविता की कल्पना भी नहीं की जाती सी। छंद तीन तरह के हुंदे ने। जे असी तुहाडे पद्धर ते गल करिए, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद ते गणिक छंद। जिहड़ा 12वीं जमात का चोणवीं पंजाबी का सिलेबस है उहदे विच दो तरह के छंद ने, वर्णिक छंद ते मात्रिक छंद। हुण सवाल पैदा हुंदा कि छंद है की चीज़। जिस तरह पहलां तुहानूं दस्सिया कि कविता विच वजन, तोल, तुकांत, रिदम नूं पैदा करन दे लई अखरां दी ते मात्रावां दी एक तरतीब हुंदी है। थोड़ी जी भी किते मात्रा वध घट हो जावे तां छंदाबंदी पक्षों वो कविता पूर्ण नहीं मन्नी जाती। कोई वर्ण वध घट हो जावे तां उसनूं छंदाबंदी दे पक्षों सही नहीं मन्निया जाता उस रचना नूं। सो कविता विच अखरां जां वर्णां दी जां मात्रावां दी जिहड़ी तरतीब है, गिणती मिणती है, देसी भाषा विच असीं कह सकते हैं कि वो छंद है। तुहाडे पाठक्रम विच तुहाडे सिलेबस दे विच वर्णिक ते मात्रिक छंद ने। मात्रिक छंद की ने, मात्रावां नूं किवें गिणना, किहनूं लघु मात्रा कहंदे आ, किहनूं गुरु मात्रा कहंदे आ, इहदे बारे विचार चर्चा आपां अगले पाठ विच करांगे ते नाल ही वो छंद भी करांगे। अज असीं वर्णिक छंद कर रहे हैं ते वर्णिक छंदां दे विचों एक प्रमुख छंद है कबित छंद। हुण कबित छंद की खासियत की है? पहली गल तां है वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद का मतलब भी जदों असीं कोई कविता की तुक देखांगे तां उहदे च असीं अखर गिणांगे। पहली दे विच किन्ने अखर है, दूजी च किन्ने आ, तीजी च किन्ने आ, चौथी च किन्ने आ। तुहाडी स्क्रीन ते तुहानूं लिखिया नज़र आ रहा है कि कबित छंद एक वर्णिक छंद है। इस विच 4 लंमियां तुकां हुंदियां हन। हर तुक विच 4 विसराम हुंदे हन, विसराम ठहराव हुंदे हन। जां इस तरह कह लवो कि इस विच हर तुक दे 2-2 चरण हुंदे हन अते हर चरण उत्ते 2-2 विसराम हुंदे हन। हर तुक दे 4 विसरामां नूं तुकांग कहा जाता है। हरेक तुक दे 4 तुकांगां विचों पहले तुकांगां विच 8 वर्णां दा विधान हुंदा है। जिहड़े 4 तुकांग ने उहदे विचों जिहड़े पहले 3 ने उन्हां दे विच 8-8 वर्ण आउंदे आ हर सतर दे विच, अते चौथे तुकांग विच 7 जां कई वारी 8। हुण तुहाडे सामणे गिणती है 8 8 8 8 ते 32 कुल। ठीक है, तो अपने वर्ण जिहड़े हुंदे अखर गिणने असीं, मात्रावां नहीं गिणनियां असीं। मात्रिक छंद च मात्रावां गिणांगे, वो तुहानूं बाਅद च दस्सांगे किवें। तुकांत मेल चारों तुकां दा समान रूप विच हुंदा है। मालवे की कविश्री विच कबित छंद बहुत प्रचलित रहा है। उदाहरण, चल मना तुरी चल, सच्चे राहे लक बन। हुण जिथे इत्थे कौमा आउंदा तुसीं नोट करी जाओ। पुज उस दर उत्ते जिथे अंत जाना है। देखो पहली दे विच 8, दूजी च 8, तीजी दे विच 8 ते चौथी दे विच 7 वर्ण आए ने, 7 अखर आए ने। चच्चा लल्ला चल 2 हो गए, मना मां ते ना 2 हो गए, तुरी चल तत्ता रारा 2 हो गए। इदां तुसीं वर्णां नूं गिणना है। ठीक है, सो जिथे कौमा आउंदा वो ठहरा आ गया,
जिथे डंडी आ गई उत्थे तुक पूरी हो गई। चल मना तुरी चल सच्चे राहे लक बन, पुज उस दर उत्ते जिथे अंत जाना है। 8 8 8 7 कुल 31। रिखी मुनि जति तपी, साध संग जोगियां दा आसरा है ओह सच्चा ओह ही टिकाणा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 8 8 8 ਫਿਰ 7 ਕੁੱਲ 31 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਸ ਦਿਲੋਂ ਜੂਨਾ ਜਮਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ, ਜੂਨਾ ਜਮਾ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬਚਾਣਾ ਹੈ। ਵਲ ਛਲ ਦਗਾ ਝੂਠ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਪਾਪ ਛੱਡ, ਹੋ ਜਾ ਸਿੱਧਾ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਰਾਹੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ 8 8 8 7 31 31 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਵਿਤ ਛੰਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੰਧ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਾਲੀ ਮੋਢਿਓਂ ਉਤਾਰ ਗੰਢ, ਪੱਲਾ ਫੜ ਘੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਨਾ ਪਿਆਰ ਗੰਢ। ਭਲਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਜੱਗ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕੀਏ, ਭਲਾ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਕੀਏ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਨਾ ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਗੰਢ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ, ਸੂਮ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਥੀ ਮਾਰ ਗੰਢ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 8 8 ਕੁੱਲ 32 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਵ ਬੰਦ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ। ਉੱਪਰਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ ਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ ਦਾ। ਕੱਕਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਨੰਗ ਕਰ ਛੱਡੇ ਰੁੱਖ, ਹੋ ਗਏ ਨਿਹਾਲ ਅੱਜ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਡਾਲੀਆਂ। ਡਾਲੀਆਂ ਕਚਾਰ ਵਾਂਗ ਕੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦ ਪਈ, ਆਲਣੇ ਦੇ ਬੋਟਾਂ ਵਾਂਗ ਖੰਭੀਆਂ ਉਛਾਲੀਆਂ। ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿਆਂ ਨੇ ਡੋਡੀਆਂ ਉਭਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਪੌਣ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਉਠਾਲੀਆਂ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਦੀਆਂ ਵੱਸਦਾ ਜਹਾਨ ਵੇਖ, ਗੁੱਟ ਉੱਤੇ ਕੇਸਰ ਗੁਲਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 8 8 7 ਕੁੱਲ 31 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਿਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੱਖਰ ਨੇ, 1 ਅੱਖਰ 3 ਜਮਾ 1 4। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ 2 + 2, 4 + 2 + 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਜਮਾ 2 ਜਮਾ 2 8 ਹੋ ਗਏ। ਨੰਗ 2 ਕਰ 2 ਛੱਡੇ 2 ਰੁੱਖ 2, ਅੱਖਰ ਗਿਣੇ 8 ਹੋ ਗਏ। ਸੋ 8 8 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਏ ਨਿਹਾਲ, ਹੋ 1 ਗਏ 2 3, ਨਿਹਾਲ 6 ਅੱਜ 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੰਗਰ ਕੇ ਡਾਲੀਆਂ, ਪੁੰਗਰ 3 ਕੇ 1 4 ਤੇ ਡਾਲੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈਆਂ 3, ਇੱਥੇ 7 ਆ ਗਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ 31 ਵਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਨੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਿਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਕੌਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਮੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੌਮੇ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਗਿਣਨੇ ਨੇ। ਕੌਮਾ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਠਹਿਰਾਅ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਵਿਤ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ। ਲੱਛਣ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕੋਰੜੇ ਦੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ। ਕੋਰੜਾ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਛੰਦ ਹੈ। ਕੋਰੜਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਾਬਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕੋੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਨ ਭਾਵ ਅੱਖਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। 2 ਤੁਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਕਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 4 ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਜੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੜੇ ਦੀ ਹਰ ਤੁਕ ਵਿੱਚ 13 ਜਾਂ 14 ਵਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਜਾਂ ਠਹਿਰਾਅ
6 ਜਮ੍ਹਾਂ 7 ਜਾਂ 7 ਜਮ੍ਹਾਂ 7 ਦੇ मतलब ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਰਾਮ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਠਹਿਰਾ ਜਾਂ 6 ਵਰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਵਰਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ 7 ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵੀ 7 ਵਰਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠਹਿਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸਰਾਮ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰੜਾ ਮਲਵਈ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਛੰਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਲਵਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਛੰਦ ਕਿਹੜਾ? ਕੋਰੜਾ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 7-7 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਰੋ ਨਾ ਬੰਦੇ ਖੋਟੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਫੜੋ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕਰਨਾ, ਨੇਕੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਡਰਨਾ। ਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕੰਮਕਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਭੱਬਾ ਲੱਲਾ 2, ਕੱਕਾ 3, ਵਾਵਾ 4, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਾ ਤੇ ਰਾਰਾ 6, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ 7, ਫਿਰ ਇਹ 7 ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਖੋਟੇ ਨਾਲ ਜੀ 2 4 6 ਤੇ ਜੀ ਜੱਜਾ 1, ਕੁੱਲ ਜਾਣੀ ਕਿ 7 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਵਿ-ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ, ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਵੰਝਲੀ ਆਨੰਦ ਛਾ ਗਿਆ, ਮਾਰਦਾ ਦਮਾਮੇ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੋਢੇ ਮਾਰਦਾ ਜੱਟ ਮੇਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਂਦਾ, ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਸਾਂਭ ਇਹ 'ਚ 6 ਵਰਣ ਨੇ, ਠਹਿਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾੜੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ 'ਚ 7 ਵਰਣ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੰਬੜਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਹੁਣ ਲੰਬੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਰਣ, ਤੱਤੇ ਦਾ 1 ਵਰਣ 4, ਸ਼ਾਹਾਂ 2 ਵਰਣ ਫਿਰ 6, ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟ ਕੇ 'ਚ ਦੱਦੇ ਦਾ 1, ਹਿਸਾਬ ਦੇ 3 4, 2 ਆ ਗਏ ਕੱਕਾ ਤੇ ਟੈਂਕਾ 6 ਤੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਲਾਂ 1 7, ਇੱਥੇ 6-7 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਤੰਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਤੇ ਤੁਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਛੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਲੈ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਨੂੰ ਫੁਰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਧਕਾਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਛੰਦ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +2 ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਵਰਣਿਕ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਵਰਣਿਕ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣ ਜਾਂ ਅੱਖਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ੍ਰਿਕ ਛੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਵਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਵ ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੌਮਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਠਹਿਰਾਅ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਰਣ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਠਹਿਰਾਅ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਰਣ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਵਿਤ ਅਤੇ ਕੋਰੜਾ ਛੰਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੋਗੇ।
ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਛੰਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਛੰਦ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੋਗੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸਤਕ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਆਹ 7 ਵਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ 8 ਵਰਨ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ 6 ਵਰਨ ਨੇ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਜੋੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।